श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगोसन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेनो व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरुन्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणे प्रपन्नानान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्य व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धं तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा रमे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुरा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरानात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ಓಂ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದದ ವಿಚಾರ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಾದ, ಅದು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು ಹೌದು. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಈ ಬಂಧವನ್ನ, ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊದಲು ಈ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಹೇಗೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವಾದ ಏನು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ಅವರ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ವಾದ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏವಂ ತಾವತ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ. ಏವಂ ತಾವತ ಸ್ವಮತೇನ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ತತ್ಪರಿಶುದ್ಧಯೇ ಪರೇಷಾಂ ಭಾಷ್ಯಂ ದೂಷಯತಿ. ತಾವತ ಸ್ವಮತೇನ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅತಃ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಕರ್ತವ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏವಂ ತಾವತ ಸುಮತೇನ ಸೂತ್ರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ತತ್ ಪರಿಶುದ್ಧಯೇ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾದದ್ದು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಕೀಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ದೂಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಕೀಯರು, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿಚಾರ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು. ಪರಕೀಯರ ಭಾಷ್ಯ, ಪರಕೀಯರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯದೆ ಹೊರತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧ, ಅಯುಕ್ತವಾದದ್ದು, ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಲ್ವಾ, ಪರಮತ ಖಂಡನ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಮತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ, ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪರಕೀಯರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರಕೀಯರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಇತ್ಯಾದಿನ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಎಂಬುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ನೋಡಿ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ, ಬಂಧದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯು ಸರ್ವಥಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬಂಧಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಹೊರತು ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ರೇನೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅವರ ವಾದ ಇದೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೆ. ಮುಕ್ತಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಅನ್ವಯ. ಮೋಕ್ಷ ಇದು ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಯು ಬಂಧದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾವಾದಿ ನಾಹಿ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನ ಬಂಧ ಬಂಧ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಬಂಧ ಇದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಬಂಧನವು, ಈ ಬಂಧವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಬಂಧ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರಕೀಯರು ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಯಾವಾದಿ ನಾಹಿ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ದೋಷ ಸಂಸರ್ಗ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರಕ ಫಲ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಬಂಧಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಆರೋಪಿತತ್ವೇನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಸ್ವಭಾಷ್ಯಾದೌ ವರ್ಣಿತಂ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಈ ವಾಕ್ಯ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದನ್ನ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಬಂಧವನ್ನ ಏನು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಕರ್ತ, ಅಹಂ ಕರ್ತ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಮತ್ತು ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಮೊದಲಾದ ಈ ದೋಷಗಳು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ದೋಷಗಳು, ಸಂಸರ್ಗ ಈ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು, ಈ ದೋಷಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ, ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಹಿತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಜೀವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಹಿತ ಕ್ರಿಯಾ, ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರಕ ಎಂಬ ಶಬ್ದ. ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತ ಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಬೇಕು, ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಕಾರಕಗಳು. ಮತ್ತು ಫಲ, ಈ ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಹಿಕವಾದ ಫಲ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಾರತ್ರಿಕವಾದ ಫಲ, ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪಾರತ್ರಿಕವಾದ ಫಲ. ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ ಪಾರತ್ರಿಕವಾದ ಫಲಗಳು. ಈ ಫಲಗಳ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಸಂಸಾರ ಅಂತ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳು, ಆ ದೋಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಹಿತ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷಿದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕಗಳು, ತಜ್ಜನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಹಿಕ ಫಲ, ಪಾರತ್ರಿಕ ಫಲ, ಏತದ್ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಒಟ್ಟು ಬಂಧ. ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತದೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಆ ದೋಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿಹಿತ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷಿದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ, ಐಹಿಕ ಪಾರತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆದದ್ದು ಇದನ್ನ ಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಂಧವೂ ಮಾಯಾವಾದಿನಾಹಿ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಎಂತಹ ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ದೋಷಗಳು, ಆ ದೋಷಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಸಂಬಂಧ, ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಹಿತ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷಿದ್ಧ ಕ್ರಿಯಾ, ಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕಗಳು, ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಐಹಿಕ ಆಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ಫಲಗಳು, ಏತದ್ರೂಪವಾದ ಫಲ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏತದ್ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧಸ್ಯ, ಈ ಬಂಧವು ಆತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತತ್ವೇನ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಂಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾಷ್ಯಾದವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ವರ್ಣಿತಂ, ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಇಂತಹ ಬಂಧ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತದನುಪಪನ್ನಂ, ಯಾಕೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ ಅಸೂತ್ರಿತತ್ವಾತ್. ಬಂಧಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸರ್ವತಾ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ ಅಸೂತ್ರಿತತ್ವಾತ್, ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ರಿ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಸೂತ್ರಿತಾರ್ಥ ವರ್ಣನೇಚ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಭಾವೇನ, ಆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಅಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಾಷ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗಾತ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತೆ ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಭಾವೇನ ಅಭಾಷ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವಾಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ತೋರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ? ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ವರ್ಣ್ಯತೆ ಯತ್ರ ವಾಕ್ಯೈ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿಃ.
ಸ್ವಪದಾನಿ ಚ ವರ್ಣಂತೆ ಭಾಷ್ಯಂ ಭಾಷ್ಯವಿದೋ ವಿದು ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವರ್ಣ್ಯತೆ. ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದು ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯ. ವಾಕ್ಯೈ ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿ ಸೂತ್ರಾನುಸಾರಿಭಿ ವಾಕ್ಯೈ ಯತ್ರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವರ್ಣ್ಯತೆ ತದ್ಭಾಷ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವಪದಾನಿ ಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೆ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಪದಗಳ ವರ್ಣನೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸೂತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಪದಾನಿ ಚ ವರ್ಣ್ಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ಭಾಷ್ಯಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂತಹ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳತಾ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಪದಗಳನ್ನೂ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಭಾಷ್ಯ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದರೂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಲ್ಲದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ ಭಾಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಚಕ್ಷತೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಭಾಷ್ಯಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಅದು ಭಾಷ್ಯ ಅಂತೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ, ನಾವು ಹೇಳುವ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯ ಇದು ಭಾಷ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳುವ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಅಂತ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಪರಹ ಆಹಾ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪುನಃ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಏನು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಸೂತ್ರಕಾರರೂ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ, ಅಸೂತ್ರಿತವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ನೋಡಿ, ದ್ವಿವಿಧೋ ಹಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. 564 ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಶ್ರೌತವಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು. ಶ್ರೌತಃ ಆರ್ಥಶ್ಚ, ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು, ಶ್ರೌತವಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು. ಶ್ರೌತಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶ್ರೌತಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ಶ್ರೌತಾರ್ಥ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಅರ್ಥ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊದಲು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ? ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ತತ್ರ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಅನುವಾದತ್ವ ಪರಿಹಾರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪುರುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಚ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತಿ ಪದಂ ಅದ್ಯಾಹಾರ್ಯಂ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಕರಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ. ಈ ಮೊದಲು ಸೂತ್ರ ಇದು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಆಗಬಾರದು. ಅನುವಾದತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ದೋಷ. ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಇದು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುವಾದಕವಾಗೋದು ಇದು ದೋಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ರೂಪವಾದ ದೋಷ ಬರಬಾರದು. ಅನುವಾದತ್ವ ಪರಿಹಾರಾಯ. ಮತ್ತು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪುರುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಅನುವಾದತ್ವ ಪರಿಹಾರಾಯ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುವಾದತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರಬಾರದು. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪುರುಷ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ, ಪುರುಷರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತಿ ಪದಂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಂ. ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸರಿ, ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಇದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯಸ್ಯ ಅಂತರ್ಣೀತಸ್ಯ ವಿಚಾರಸ್ಯ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ಇತಿ ಸ್ಥಿತೇ. ನೋಡಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳು ವಿಧೇಯವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಇಚ್ಛಾವನ್ನಾಗಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲೋ? ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಇವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಲಕ್ಷಣೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದದಿಂದ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪದಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯಸ್ಯ ಅಂತರ್ಣೀತಸ್ಯ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂತರ್ಣೀತಸ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಸ್ಯ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ. ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ ಇತಿ ಸ್ಥಿತೆ. ಹಿಂಗಾದ ಮೇಲೆ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನಸ್ಯ, 4 ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ 4 ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 4 ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ. ಯಾವುದು 4 ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ? ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನಸ್ಯ, ಟೀಕರಾಯರ ಶಬ್ದ. 4 ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ: ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ. ಯಾವುದು ನಿತ್ಯ, ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯ, ಆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ. ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶಮೋ ಮನ್ನಿಷ್ಠತಾ ಬುದ್ಧಿ, ದಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಭಗವನ್ನಿಷ್ಠವಾದ ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಇವನಿಗೆ.
ಈ ರೀತಿ ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ಕುಗಳ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನಸ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ, ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾಯ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತಿ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೌತಃ ಅರ್ಥಃ ಸಂಪದ್ಯತೆ. ಇಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತಿ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೌತಃ ಅರ್ಥಃ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರೌತಃ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ, ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು. ಏನಪ್ಪ? ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ, ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳು, ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಬೋದು ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಶ್ರೌತಾರ್ಥ. ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಅರ್ಥ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣಂ, ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಾತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಈಗ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಾನಾಚ್ಚ, ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸನ್ನಿಧಾನ ಯಾವುದರ ಸನ್ನಿಧಾನ? ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಾಭ್ಯಾಂ. ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ವಿಚಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತಿ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯೇಣ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅರ್ಥ ಅವಗತಃ. ಇಷ್ಟ ಆ ಸೂತ್ರವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಬೋದೇನೆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏವಂಚ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏವಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತ್ ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯಂಗತಯಾ ಅರ್ಥತಃ ಸೂತ್ರಿತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾದೇಹೇ ಉಪಪಾದಕಂ ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಇತಿ ತದಪಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಏವ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ, ವಿಷಯ ವೈರಾಗ್ಯ, ಶಮದಮಾದಿಗಳು, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ, ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾ, ಈ 4 ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಒಟ್ಟು ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಲಭ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. 4 ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥತಃ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥತಃ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಉಪಪಾದಕವಾದದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ನಮಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೀಭೂತವಾದ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಾವಂತರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇದು ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾಗದೇ ಹೊರತು ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಸರ್ವಥಾ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಂತು, ಅರ್ಥಾತ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷಣ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗೋಸ್ಕರ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಅಥಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವೇ ಸ್ವತಃ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತದ? ಅಲ್ಲ. ವಿಚಾರವೇ ಸ್ವತಃ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗಲಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗ್ತದ? ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾ? ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ಫಲ ಒಂದು ಇದೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಇದೆ. ಆ ಫಲವನ್ನೇ ಅಥಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು ಅವರು
ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ವಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಒಂದು ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಫಲವನ್ನೇ ಅಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥ ಶಬ್ದವು ಫಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಆದವನು, ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡಬೇಕಾದರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾಗಲೇಬೇಕು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾದರೇನೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅಜ್ಞಾನವನ್ನಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನಾದರೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈ ಬಂಧ ಎಂಬುದೇನು? ಅಜ್ಞಾನವೋ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವೋ? ಬಂಧ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ. ಈ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾದರೇನೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಸೂತ್ರಿತಂ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅನರ್ಥವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಓಂ ಅಥಾಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅನರ್ಥವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಇತಿ ಸೂತ್ರಿತಂ. ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅನರ್ಥವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನರ್ಥವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಇದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಅನರ್ಥವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನರ್ಥದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅನರ್ಥಂಚ. ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅನರ್ಥಶ್ಚ. ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತೃತಾ ಪ್ರಮುಖಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂಚ. ಅನರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನರಕದ ದುಃಖಾನುಭವವೇ ಅನರ್ಥ. ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ. ಮತ್ತು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು, ಈ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳೇ ಅನರ್ಥ. ನಾನೇ ಕರ್ತ, ನಾನೇ ಭೋಕ್ತ. ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅನರ್ಥ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಪ್ರಮಾತೃತ ಪ್ರಮುಖ ನರಕಾದಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಬಂಧ, ಇದೇ ಅನರ್ಥ. ಈ ಅನರ್ಥದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ದೋಷ ಸಂಸರ್ಗ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ಈ ಬಂಧ ಎಂಬುದು ಅನರ್ಥ. ಈ ಅನರ್ಥ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ಈ ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತಃ ನೋಡಿ, ತತ್ ಯದಿ ವಸ್ತುಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಇಂತಹ ಬಂಧ ಇದು ವಸ್ತುಕೃತ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ತತ್ ಯದಿ ವಸ್ತುಕೃತಂ ಸ್ಯಾತ್, ಇಂತಹ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನ ಜ್ಞಾನೇನ ನಿಬರ್ಹಣೀಯಂ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಂತೂ ಜ್ಞಾನ ಅನರ್ಥವಾದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ. ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅನರ್ಥದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧನವು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ವಸ್ತುಕೃತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಅನರ್ಥ ರೂಪವಾದ ಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಯತಃ ಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯೈವ ನಿವರ್ತಕಂ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತಕ. ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿವರ್ತಕ. ತತ್ ಯದಿ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇತುಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬಂಧನ, ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತಕ ಅಂತಾದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬಂಧ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇತುಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ತತಃ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯಮಾನಂ ಉಪಪದ್ಯೇತ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರೂಪವಾದ ಬಂಧವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪುದರೇನೆ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆದರೇನೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತತಃ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅನರ್ಥದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನರ್ಥ ಎಂಬುದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನರ್ಥದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅನರ್ಥದ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿವರ್ತಕ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದು ಅಜ್ಞಾನವಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಬಂಧವಾದರೂ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣ ಅಂತ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯಮಾನಂ ಉಪಪದ್ಯತೇನ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ತೇನ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಇವ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರದಿಂದಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ ಇತಿ ಸೂತ್ರಯತ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನರ್ಥದ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವಾಗ ಅವಿದ್ಯಾವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಅವಿದ್ಯಾ ಹೇತುಕಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಬಂಧ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಭವತಿ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬ ಬಂಧ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅನರ್ಥ ಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮುಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.